वाहिगुरु साहिब जीओ। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवे ना जाए, हर सेती ओह रहै समाय। जन्म ना मरै ना आवे ना जाए, हर सेती ओह रहै समाय। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराए तिहा हाँ करी वखियान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराए तिहा हाँ करी वखियान। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आप सारे, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र बाणी सिद्ध गोष्ठी विचार लगातार गुरु महाराज जी की कृपा सदका करते आ रहे हैं। कल आपने इस पौड़ी की विचार की सी, जो कि 23 पौड़ी भी खत्म होने तो बाद 24वीं पौड़ी ते आपां थोड़ी जी निगाह मार के फिर अगे चलिए कि महाराज ने सिद्धां नूं उत्तर दिता है कि जीवन विच वो जिहड़ा मालिक अवगतों निर्मायल उपजै, निर्गुण ते सरगुण थी है, वो जिहड़ा मालिक जीवन दी गत नूं देण वाला, उस टिकी हुई अवस्था तो जिस वेले मालिक इस सृष्टि की रचना विच आए, ध्यान रखना वो निर्मल मालिक कहते उन्होंने अपने विचों निराकार स्वरूप विचों सरगुण स्वरूप बनाना कीता। यह एनर्जी ते मैटर जिवें आपां कहने निराकार स्वरूप ते फिर आकार जितना बनया, यह दृष्टमान जगत ये रब का ही स्वरूप है। ध्यान रखना निराकार रब का ते आकार भी रब का ही है। ध्यान रखना। सो महाराज ने जिस तरह ये सारी सृष्टि पैदा की थी, उस समय तो ही जिने जिने गुरु जी तो गुर लैके सत करके उस गुर नूं मन्निया, ये सतगुर का परचा उस समय तो चालू है। ध्यान रखना जदों तो सृष्टि का प्रारंभ होया, अगे जाके भी फिर महाराज इस शब्द को बोलणगे, सतगुर किसी व्यक्ति नूं नहीं कह रहे, हर व्यक्ति गुरु दे गुर नूं जो भी सत करके मनदा, उस परचे नूं जीवन दे विच कहते उस परचे विचों जीवन नूं कढदा है, लंघाउंदा है। ध्यान रखना ये सब नूं महाराज ने जदों तो सृष्टि बनी है ते जदों तक सृष्टि रहेगी, सतगुर का परचा सब ते पैना है। उसका अर्थ है जदों तक आपां सत करके उस गुरु दे दसे हुए गुर नूं उसनूं मन के उसके उत्ते आपां नहीं चलांगे, उदों तक ये जीव रब दे विच समा नहीं सकता। ध्यान रखना ये परचा सब नूं पैना है ते सब नूं पैंदा आ रहा है ते अगे नूं पैंदा रहेगा। सो ताइयों नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, अपने आप को नानक सच्चे पातशाह नहीं कह रहे, सतगुर महाराज इस सतगुर दे परचे नूं जो गुरु यानी रब दी बाणी अंदरों आउंदी है ते उस दे जो बाणी गुर लैके आ रही है, जुगती दस रही है घट बैठे रब दी, घट बैठा रब ही दस रहे, उस जुगत नूं हर बंदे ने फॉलो करना है, उस परचे नूं जीवन दे विच अपने अंदर लंघाउणा है, उस परचे थैंदी उन्हें लंघना है बंदे ने। ध्यान रखना। सो सतगुर का जिहड़ा परचा है ना,
सत्य करके ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਸਟੀਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਥੀ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਹਰ ਕੰਮ ਜੇ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਰਥ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਤ ਪੋਤ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਏਕੇ ਕੋ ਫਿਰ ਸੱਚ ਏਕਾ ਜਾਣੇ। ਆਏ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
गल तां अपने शरीर विच रहिंदियां होइयां अपने मन ने घट बैठे रब च समाउणा है। इस गल नूं फिर ध्यान नाल आपां इस गल नूं विचारो। एक बार इस छोटा जिहा नक्शा है, इहनूं आपां इउं देखना करो। इहनूं थोड़ा जिहा दास समझाउणा कर रिहा कि आह देखो जिहड़ा ਇਹ ਆਪਣਾ शरीर है, ध्यान रखना अपने शरीर दे विच ਇਹ ਸਾਡਾ मन है जो शरीर दे अंदर है। ध्यान रखना पहला तो ये जिहड़ा शरीर है रब दा घर है, हरमंदर ही वो शरीर है। ज्ञान रतन प्रगट होए, ये ज्ञान नाल ही अपने मन नूं ये पता लगना है कि अपने शरीर विच ही रब दा घर है, पहली गल। फिर ये जिहड़ा मन है, इस मन नूं फिर ज्ञान नाल ही पता लगना है कि इस मन दे अंदर ये रब दी जोत, रब दा स्वरूप है, आत्म स्वरूप। ध्यान रखना ये मन मंदिर है ना, रब जिहड़ा इस मन दे अंदर है, इस मन ने ये समझना है। इस मन नूं समझाउण वास्ते ये सारी जिहड़ी बाणी है रब दी आई है। ये जिहड़ी बाणी प्रकाश हुई है ना, आपां आए आए लख दो कि ये जिहड़ी बाणी अंदरों घट बैठे रब तो इहनूं समझाउण वास्ते आई है। इस बाणी नूं जीवन विच समझण वास्ते ही इस शरीर दे विच आपां आए। ध्यान रखना सो आपां नूं एक फिक्स रास्ता दिता है रब ने। कहने जदों तक इस रब दी बाणी नूं, आ जिहड़ी बाणी है रब दी बाणी आई है, ये रब दे घरों आई, सब है घट राम बोले, ये रब बोल रहा है। ताकि ये बोलते हुए रब दे जेड़े भी शब्द ने, हुण शब्द दा अर्थ सुने, जो भी तुसी भाषा जिंदगी दे विच तुसी जानते हो, चाहे अंग्रेजी जानते हो, चाहे पंजाबी जानते हो, चाहे हिंदी जानते हो, चाहे कोई भाषा जानते हो, संस्कृत जानते हो, फारसी जानते हो, कुछ भी जानते हो, भाषा केड़ी भी भाषा, ਉਹਦੇ शब्द रब उन्हां शब्दां राही ही उस भाषा दे उस विच रब ਉਹਨੂੰ समझाउंदा है। ध्यान रखना सो महाराज कहंदे भाई जदों तो सृष्टि बनी है यह प्रोसेस चलता आ रहा है। कहंदे हम दीन तुम जुग जुग दाते, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे दे बुझाई। ये शब्दां भाषा जो भाषा तुसीं बोलदे चाहे केड़ी भी भाषा हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच सारियां भाषावां तकरीबन 17 तो वध भाषा हैं। उस उन्हां दे इलाके दे भगतां दा भाषा, भगत इलाके दे उन्हां दी भाषा दे शब्द ने, पर लिखे गुरमुखी स्क्रिप्ट च ने। स्क्रिप्ट गुरमुखी है, भाषा वही रखी है महाराज, वही भाषा दे शब्द वरते ने, पर स्क्रिप्ट जिहड़ी है ताकि दुनिया नूं ये समझाउण वास्ते कि आए रब सब दे विचों बोलते ने। एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी रब दी कला है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप है, सानू महाराज ने बख्शिया। इस सृष्टि का सब तो वड्डा जदों तक सृष्टि रहनी है, ये बाणी गुरु ने प्रकाश रहना है। इस बाणी नूं ही लोकां ने गुरु मनना है, तां उधार होना है, तां उन्हां दा मेर तेर खत्म होनी है। नहीं तां मेरे मेरे करके डेरेवादां जी मर जाना इन्हां ने। ध्यान रखना कहंदे जीवन विच एक बहुत वड्डी इस धरती दे उत्ते मनुखता नूं रब ने आ बाणी दी देन दित्ती है, ताकि कोई भी मनुख जिहड़ा इस शरीर दे विच मन करके इस शरीर दे विच रब ने भेजिया है ते ਉਹ रब दे नाल जुड़न वास्ते आया। रब दे नाल जुड़दियां होया मन ने इस शरीर दे राही सृष्टि दे शरीर दे समाज दे घर दे गृहस्थी दे सारे काम करने ने, करदियां होया शरीर राही इस मन ने शब्दां द्वारा रब दा कीता होया कहना है। तां ਇਹ मन ने इन्हां शब्दां तो सिखी हुई गल तो बाणी दी कहने इस मन ने उस तरह बोलन लगना है इस रब नूं, ताकि मेरे मालिक जदों भी कोई काम इस शरीर दे राही मन करदा होवे ते मन रब दे गुण गावे कि मेरे मालिक सब कुछ कीता तेरा होवे। हुण शब्दां राही देखो सारे रब दे ही गुण गा रहे हैं। पंक्ति पढ़ियो, सब कुछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। आए रब नूं शब्दां राही बोलना सीखना आपां ने। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ है। ਇਹ गल समझाउणी कर रहे हैं सिद्धार्थ महाराज।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਏਕੈ ਕਉ ਸੱਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਏਕੈ ਕਉ ਸੱਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ। ਆਏ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਪੂਰੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦਵੈਤਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਝੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਿਟੂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਪੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਮਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮਿਟਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਿਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਤਰੋਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਏ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਦਇਆ ਜਨਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲ ਤਾਈਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
सो जिस वेले महाराज समझा रहे ने इस बाणी राही इन्हां शब्दां द्वारा ताकि असीं समझ के अपने शब्दां नूं कढ सकीए। सो सच्चे पातशाह कहंदे आए नानक तां को मिले वडाई आप पछाणै सर्व जीआं। आए अपने आप नूं रब आप पछाणदा सर्व जीआं विचों। ध्यान रखना कहंदे उस नूं फिर ऐसे जीव नूं शरीर विच आउण तो बाद ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੋ ਉਪਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੈ ਏਕ ਮਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਸਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਹੀਓ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਟ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਣ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ। ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
यानी माया का लेप नहीं लगता उन्होंने, ध्यान रखना। शरीर का भी लेप नहीं लगता, वो समझते ने शरीर भी मेरा नहीं है, रब दा है। ध्यान रखना, वो लेप लगना मेरा होना, ये ख्याल रखना कि मेरा तो मेरा शरीर है, वो अर्थ मेरे उत्ते माया का लेप लग गया, शरीर का लेप लग गया। कहते शरीर का भी लेप मन ते ना लगे। ऐसी माया जीवन विच मालिक नाल जुड़िया मन नूं प्राप्त होंदी है। सो इत्थे आपां शब्द नूं विचार रहे हैं, कहते जिहड़ा इस तरह नहीं जुड़ता वो झूठा है। ऐसे जिहड़े माया नाल जुड़े रहंदे ने, माया की प्रशंसा करते ने, अपने शरीर की प्रशंसा करते ने, है ना, रब की नहीं कर पाते, इस माया विच रब नूं देख नहीं पाते, यानी दूजिया शरीरां विच रब नूं देख नहीं पाते, वो सारे झूठे ने। वो जिहड़े दूजे नाल लगदे ने ते मालिक नाल नहीं जुड़ते, उन्होंने झूठा कहा। कहते झूठे आवे ठवर ना पावे, उन्होंने फिर ठिकाना नहीं लगता। दूजा आवा गौन पिया, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗਾ। ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, संस्कृत भी है, फारसी भी है, ध्यान रखना पश्तो भी है, सिंधी बोली भी है, 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ,
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਤ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਏ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਪਰਖਦਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਪੀ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿਆਪ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਏ
रब रमे हुए राम दा कहते नाम लेना, ये रसायन है, बहुत बड़ी कहते जीवन की औषधि है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी जीवन की कहते मेडिसिन है, ये विसरना नहीं चाहिए। सो सच्चे पातशाह कहते सो बूझे जिस आप उपजाए, वो रियलाइज करता है जिन्हों घट बैठा रब आप रियलाइज कराਉਂਦਾ है। तो ਉਹਦਾ अर्थ है कि जिस ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रियलाइजेशन ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿयलाइज ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ रियलाइजेशन ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ रियलाइज ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ रियलाइजेशन आई, मैं बोलिया ਤਾਂ क्योंकि रब ने बुलाया, मैं ये कीता ਤਾਂ क्योंकि रब ने ही कराया। ऐसा जीवन ਵਿੱਚ रियलाइजेशन आनी चाहिए। एक पॉसिबल कदों है, कहने गुर कै शब्द सो मुक्त पिया, ये पॉसिबल ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਦੀ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਬੀ liberated, otherwise we will be again taking the birth। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਰੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦੀ, ਇਹ ਪਰ ਹਰ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਏ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੈਂਸੀਪੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਖੱਟਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਏ ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਾਏ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੰਮਾਂਗੇ, ਖਟਾਸ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ, ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਹਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਹਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਘੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੁੱਸੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਮਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਐਸੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਵੈ ਕੁਬਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਬਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕੁਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਨ ਸਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਸਟਰੁੱਤ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਨ, ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਨੇ ਹਾਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਨ, ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੁਸੈ ਮੰਤਰ ਮਸਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਗੁਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is godly, ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਾਉ ਭਾਵੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੀਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ, ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਕੜ ਕੜਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚਿਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜ ਨੂੰ ਘੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਕੜ ਕੜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਸਹਿਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੰਬਾਈਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗਾਣ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਛੱਡਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਜੋ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਭੁਲਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਗੁਣ ਫਲੋ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਦਰਸਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਉਣਾ ਮੀਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਟਰੁੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰੁੱਥਫੁਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਉ ਕਾ ਭਾਉ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਕਢਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਸਹਿਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਏ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਏ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ।
कि गुरमुख is not a simple word. Gurmukh is not that easy to just speak out. It is to understand and follow and live with it. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਗਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ, ਭੰਡਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਤਰੀਏ ਤਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝੇਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛਪਕੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋ ਚੌਕੁੰਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ, ਸਮਝੋ ਪਰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਥੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ,
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਖ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਨ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। 28 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ, 28 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਨ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਨੂੰ, ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ